Hello friends, I am Narvade Patil and you are welcome to my YouTube channel K2 English Grammar. Let us see today the next chapter, that is tenses. What is the tenses that you should know, because this is a much important topic, and before learning the tenses we should know about the verbs also, and already we have seen 4 to 5 videos about the verbs. We saw that there are two types of verbs, main verbs and auxiliary verbs. Again we have seen in main verbs there are two types, that is transitive and intransitive verbs. Again in transitive there are two types, monotransitive, ditransitive. In intransitive also there are two types, that is verbs of complete predication and verbs of incomplete predication. And again in helping verbs also we have seen there are two types, primary auxiliaries or special auxiliaries, and second type is modal auxiliary. Again we have seen regular verbs, irregular verbs, linking verbs, copulative verbs, dynamic verb, stative verb, causative verbs. In this so many types of the verbs we have seen already, and verb forms also we have seen, and how to conjugate the verbs, that also we have seen. And let us see now the tenses, which is depend upon the verb, and verb is the first topic and tenses is the second topic. तर अगोदर आपण पाहिलेले आहे verbs हा पहिला मुद्दा आहे आणि त्याच्यानंतर आपण शिकतो टेन्सेस. तर टेन्सेस शिकताना आपल्याला पहिली गोष्ट कळायला पाहिजे, व्हॉट इज द टेन्स. तर टाइम प्लस सेन्स, that is called tense. Time plus sense means tense. Tense म्हणजे काय असते? The word tense has come from the Latin, that is tempus. Means the tense word comes from the Latin. Latin is the language, and from that language, and which means that is tempus is the word main, and it means a word, and it has come from the Latin. Again tense changes the form of the verb to express the time of an action. And you know that there are three main tenses in English. There are three main tenses in English, and again each tense is divided into its four parts. टेन्सचे मुख्य तीन प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहित आहे कोणते आहेत ते. तर ते प्रकार आहेत प्रेझेंट टेन्स, वर्तमान काळ, आफ्टर दॅट पास्ट टेन्स, भूतकाळ, आणि फ्युचर टेन्स, भविष्यकाळ. आता प्रेझेंट टेन्स म्हणजे काय असते? प्रेझेंट टेन्स शोज प्रेझेंट ॲक्शन, past tense shows past action, and future tense shows future action. We have to say again in detail. याला पुन्हा डिटेल मध्ये पाहायचं आहे. with definition we have to see, and again each tense is divided into its four parts. पुन्हा प्रत्येक टेन्सचे चार सब काइंड्स मध्ये डिव्हिजन केलेलं आहे. तर आपण पाहूया प्रेझेंट टेन्स. प्रेझेंट टेन्सला चार टेन्सेस मध्ये विभागणी करताना आपण केली सिंपल प्रेझेंट टेन्स. काही लोक याला प्रेझेंट इंडेफिनिट सुद्धा म्हणतात. दिस इज कॉल्ड साधा वर्तमान काळ. अँड सेकंड टाइप ऑफ प्रेझेंट टेन्स, दॅट इज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, काही लोक याला प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स सुद्धा म्हणतात. प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे that is going on at the time of speaking, that is in continue, that is in progress. So present continuous tense, some people say present progressive tense, that is called चालू किंवा अपूर्ण वर्तमान काळ. आणि त्याच्यानंतर तिसरा प्रकार आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. हा परफेक्ट म्हणजे पूर्ण वर्तमान काळ आहे. एखादी क्रिया पूर्ण झालेली आहे, घडलेली आहे असे दाखवण्यासाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर करतो. आणि त्याच्यानंतर चौथा प्रकार आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. याच पद्धतीने पुन्हा पास्टचेही प्रकार पडतील, ते आपण एका एकाने पाहणार आहोत. पास्टमध्ये पुन्हा प्रकार पडतील, जसं सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्युअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. फ्युचरचे पुन्हा चार प्रकार पडतील, सिंपल फ्युचर, फ्युचर कंटिन्युअस, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस. लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट अँड लेट अस सी द रिमेनिंग पार्ट लेटर. Already we have seen four types of present tense, and let us see now four types of past tense. Number 1, simple past tense, साधा भूतकाळ. Number 2, past continuous tense, चालू किंवा अपूर्ण भूतकाळ. Number 3, past perfect tense, पूर्ण भूतकाळ. And number 4, past perfect continuous tense. In this way there are four types of
past tense also. And let us see now 4 types of future tense. Number 1, simple future tense means साधा भविष्यकाळ. Second, future continuous tense means चालू किंवा अपूर्ण भविष्यकाळ. फ्युचर परफेक्ट टेन्स पूर्ण भविष्यकाळ. आणि फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स दॅट इज चालू पूर्ण भविष्यकाळ. तर आतापर्यंत आपण पाहिलेले आहेत देर आर 3 मेन टेन्सेस इन इंग्लिश अँड अगेन ईच टेन्स इज डिवाइडेड इनटू इट्स 4 पार्ट्स. In this way, totaling, there are 12 tenses in English we have seen. Then let us see now what is the present tense. आता present tense म्हणजे काय असते? ज्या क्रिया दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असतात, सवयी दर्शवितात, त्यांचा समावेश प्रेझेंट टेन्स मध्ये केला जातो. तर सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजेच साधा वर्तमान काळ. हा काळ केव्हा वापरतात तर आपण पाहूया. वी यूज द सिंपल प्रेझेंट टेन्स फॉर थिंग्स दॅट आर ट्रू इन जनरल और फॉर थिंग्स दॅट हॅपन ऑल द टाइम और समटाइम्स. अँड स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेझेंट टेन्स वी हॅव टू सी नाउ. तर याचा वापर आपण असा पाहिला. याचा अर्थ काय? वी यूज द सिंपल प्रेझेंट टेन्स. सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरतो पण केव्हा? फॉर थिंग्स दॅट आर ट्रू इन जनरल. एक सर्वसाधारणपणे आपण पाहिलं सत्य वस्तू दाखवण्यासाठी, सांगण्यासाठी, व्यक्त करण्यासाठी सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरतात. और फॉर थिंग्स दॅट हॅपन ऑल द टाइम और समटाइम. काही गोष्टी नेहमी घडतात किंवा सदैव घडत असतात अशा घटना दाखवण्यासाठी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरतो. तर सिंपल प्रेझेंट टेन्स जो आहे त्याचे स्ट्रक्चर पहा. स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेझेंट टेन्स इज सब्जेक्ट प्लस verb form first plus object. This is the first structure. And second structure, subject plus V1 plus yes or es plus object. In this way, there are two structures of simple present tense. साध्या वर्तमान काळाच्या अशा दोन रचना आहेत. पहा, फॉर एक्झाम्पल, आय स्पीक इंग्लिश. मी इंग्रजी बोलतो. वी स्पीक इंग्लिश. आम्ही इंग्रजी बोलतो. यू स्पीक इंग्लिश. तुम्ही इंग्रजी बोलता. ही स्पीक्स इंग्लिश. हिअर वी हॅव यूज्ड स्पीक्स मीन्स वी हॅव ॲडेड यस टू द verb form first. क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला यस प्रत्यय लागलेला आहे म्हणून आपण ह्या दुसऱ्या स्ट्रक्चर मध्ये याचा समावेश करतो. शी स्पीक्स इंग्लिश. ते इंग्रजी बोलते. इट स्पीक्स इंग्लिश. ते इंग्रजी बोलते. दे स्पीक इंग्लिश. ते इंग्रजी बोलतात. दे नंतर स्पीक केवळ स्पीक आहे. क्रियापदाचे पहिले रूप आहे त्याला यस किंवा ईएस लावलेले नाही. गीता स्पीक्स इंग्लिश. पुन्हा गीता हा करता बदलल्यानंतर स्पीक सोबत यस लावलेला आहे. गीता स्पीक्स इंग्लिश. गीता इंग्रजी बोलते. स्टुडंट्स स्पीक इंग्लिश. आणि पुन्हा करता बदलला आपण आणि स्टुडंट्स केला. जर करता स्टुडंट्स केला तर पुन्हा स्पीक घेतलेला आहे. क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला यस किंवा ईएस हा प्रत्यय लावलेला नाही. तर याचा नियम असा आहे. रूल नंबर फर्स्ट, we use V1 for I, we, you, they and plural subjects. What is the rule? We use V1 for I, we, you, they and plural subject. म्हणजेच कर्ता जर I, we, you, they किंवा अनेक वचने असेल तर क्रियापदाचे पहिले रूप वापरतात. हा नियम आहे. म्हणून आता आपण प्रत्यक्ष एक्झाम्पल्स पाहूया. नियम काय आहे? कर्ता जर आय, यू, दे किंवा अनेक वचने असेल तर क्रियापदाचे पहिले रूप वापरतात. मग पाहूया आपण. आय गो टू स्कूल. आय करता घेतला. गो हे क्रियापदाचे पहिले रूप वापरले. आय गो टू स्कूल. सेकंड एक्झाम्पल, वी सिंग सॉन्ग. आम्ही गाणे गातो. वी सिंग. सिंग इज द वर्ब फॉर्म फर्स्ट. दे लाईक म्युझिक. त्यांना संगीत आवडते. दे लाईक. यू लव रीडिंग. यू लव रीडिंग.
तुम्हाला वाचन आवडते. स्टुडंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड. स्टुडंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड. स्टुडंट्स अनेक वचनी करता आहे, तर प्ले हे C1 आहे. आणि रूल नंबर सेकंड असा आहे. आता वरील वाक्यामध्ये पहा, आपण जे उदाहरण पाहिले 5 उदाहरणामध्ये करता आय, वी, यू, दे आणि प्लुरल म्हणजे स्टुडंट्स वापरलं, तेव्हा सर्व कर्त्याच्या समोर येणारे क्रियापद हे पहिल्या रूपामध्ये आलेली आहेत. त्याच्यानंतर यस किंवा इयस लागलेला नाही. आता दुसरा नियम पहा, कर्ता जर ही, शे, इट किंवा एक वचनी तृतीय पुरुषे असेल तर क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला यस किंवा इयस प्रत्यय लागतो. पुढील नियम असा आहे. आता हे क्रियापदाचे रूप कर्त्याप्रमाणे बदलते आहे. When the subject changes, the verb form is also changing. When the subject is he, she, it or singular number third person, V1 plus yes or es is used and that is in simple present tense. हे फक्त simple present tense साठी नियम आहे. पहा, फॉर एक्झाम्पल ही ड्रिंक्स लिम्का. उदाहरणामध्ये ही हा कर्ता आहे, सिंग्युलर नंबर थर्ड पर्सन आहे म्हणून त्याच्यानंतर ड्रिंक्स घेतलं, ड्रिंक नाही, ही ड्रिंक्स. ड्रिंक इज V1 and yes is added to the V1. He drinks limca. She goes to temple, not she goes. She goes. करता जेव्हा शी असेल, सिंग्युलर नंबर थर्ड पर्सन असेल, ही, शी, इट किंवा सिंग्युलर नंबर थर्ड पर्सन असेल तर क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला यस किंवा इयस लागते. गो हे पहिलं रूप आहे आणि GO याला इयस असा प्रत्यय लागलेला आहे. अँड इट बाईट्स स्ट्रेंजर्स. इट मीन्स इट मे बी द डॉग. इट बाईट्स स्ट्रेंजर्स. ते नवख्या माणसांना, परक्या माणसांना, अनोळखी माणसांना चावते. बाईट्स असं घेतलेलं आहे. राघव क्रिएट्स प्रॉब्लेम्स. राघव प्रॉब्लेम्स क्रिएट्स करतो. क्रिएट्स क्रियापदाच्या पहिल्या रूपात यस लावलेला आहे. अशा पद्धतीने 2 नेम पाहिलेले आहेत. कर्ता जर आय, वी, यू, दे किंवा अनेक वचने असेल तर क्रियापदाचे पहिले रूप जशास तसे वापरावे. आणि दुसरा नेम पाहिला, कर्ता जर ही, शी, इट किंवा एक वचनी तृतीय पुरुषे असेल तर क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला यस किंवा इयस प्रत्यय लावावा. दिस वॉज द सेकंड रूल. And let us see the remaining rule in the next video.